गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मनोविज्ञानी और शिक्षाविद इम्पोर्टाट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर बारंबार परीक्षा आसुथिबा प्रश्न सबू ठीक अच्छे। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर पर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो ठीक अच्छे। तो चलतु आउ डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न, कर्मकैंद्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र में कर्मशाला रे नियोजित करे एक कथा किए कहिथिले। कर्मकैंद्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र में कर्मशाला रे नियोजित करे एक कथा किए कहिथिले। जॉन ड्यूई ना रूसो ना ब्लूम ना वाइगत्स्की कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी रूसो कहिथिले हैला। ऑप्शन बी हिज राइट आंसर। एक कथा किए कहिथिले पिले ना रूसो कहिथिले। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देख पिले, शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया। यही प्रांत गुड़िक हेले शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय एक क्षुद्र समाज। तो यह क्यों मनस्तत्वविद मत कौन राइट आंसर पिले? शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया आउ से प्रांत गुड़िक हूँ शिक्षार्थी, शिक्षक आउ पाठ्यक्रम है आउ विद्यालय को क्षुद्र समाज। तो यह किए कहिथिले? ऑप्शन ए है जॉन ड्यूई ठीक अच्छे। ऑप्शन ए जो राइट आंसर जॉन ड्यूई ठीक अच्छे। शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया, यही प्रांत गुड़िक हूँ शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम आउ से कहिथिले कौन ना विद्यालय को क्षुद्र समाज किए पिले जॉन ड्यूई। तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर जॉन ड्यूई ठीक अच्छे मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समस्या समाधान पाई पिलामानंकु मिलुथिबा संबल गुड़िक मध्यरु शिक्षक एक संबल। समस्या समाधान पाई पिलामानंकु मिलुथिबा संबल गुड़िक मध्यरु शिक्षक एक संबल यह कहार मत? ऑप्शन ए वाइगत्स्की, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी भांडेनडेल ना ऑप्शन डी यागर कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी यागर है यह कहार मत पिले ना यह यागर मत है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर मन रखियो पिले। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देख पिले, कहा मतरे विकासर विभिन्न सोपान रे व्यक्ति केतेक विकासोन्मुखी कार्य संपादन करिवार दक्षता हासिल करे। कहा मतरे विकासर विभिन्न सोपान रे व्यक्ति केतेक विकासोन्मुखी कार्य संपादन करिवार दक्षता हासिल करथाय। हेविंगहर्स्ट ना रूसो ना भांडेनडेल ना डेविड कल्ब कौन राइट आंसर पिले? विकासर विभिन्न सोपान रे व्यक्ति केतेक विकासोन्मुखी कार्य संपादन करिवार दक्षता हासिल करे यह किए कहिथिले? ऑप्शन ए हेविंगहर्स्ट है। ऑप्शन ए हिज राइट आंसर हेविंगहर्स्ट मन रखियो पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिज्ञता भित्तिक मॉडल क्यों मनोविज्ञानी द्वारा प्रस्तुत? अभिज्ञता भित्तिक मॉडल क्यों मनोविज्ञानी द्वारा प्रस्तुत पिले? हेविंगहर्स्ट ना रूसो ना भांडेनडेल ना डेविड कल्ब कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी डेविड कल्ब है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अभिज्ञता भित्तिक मॉडल डेविड कल्ब मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, किए कहिसंती मनोविज्ञान हेउची आत्मा संपर्क विज्ञान? किए कहिसंती पिले मनोविज्ञान हेउची आत्मा संपर्क विज्ञान? अरिस्टोटल, रूसो, प्लाटो ना अरिस्टोटल और प्लाटो कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी अरिस्टोटल और प्लाटो कहते हैं।
ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଏହା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଓ ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଶିକ୍ଷଣର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷଣର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ହେଲା। ଏହା କାହାର ମତ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରୋବେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଡେଲସ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାଟୋ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆରିଷ୍ଟଟଲ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଡେଲସ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡେଲସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରୋବେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଡେଲର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାଟୋ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆରିଷ୍ଟଟଲ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରୋବେଲ ହେଲା। ଫ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରାଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। କାହା ମତରେ ପିଲେ? ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରାଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, କାହା ମତରେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 15% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ? କାହା ମତରେ ପିଲେ? ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 15% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନା ଅପସନ୍ ବି ଡେଲସ୍ ନା ଅପସନ୍ ସି ବଟ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରୋବେଲ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା, ବଟ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଲା, ବଟ୍ କହିଥିଲେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 15% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁଣି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ 85ରୁ କମ୍ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 15% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ସହ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳରେ ଏକ ନୂତନ ଆଚରଣ ଆହରଣ କରେ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ତାହାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ସହ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳରେ ଏକ ନୂତନ ଆଚରଣ ଆହରଣ କରେ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ତାହାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନା ଡେଲର୍ସ ନା ବଟ୍ ନା ହିଲଗାର୍ଡ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହିଲଗାର୍ଡ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହିଲଗାର୍ଡ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ? କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ହେଲା। ତ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନା ଡେଲର୍ସ ନା ହୁକ୍ ନା ହିଲଗାର୍ଡ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୁକ୍ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା। ଏହା କାହାର ମତ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ବଗି ଓ ହଣ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ବଗି ଓ ହଣ୍ଟଙ୍କର ମତ ହେଲା।
ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା। ଏହା ବୋଗି ଓ ହଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲରେନ୍ସ କଲବର୍ଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲରେନ୍ସ କଲବର୍ଗ ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ କଲବର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବିନସନ୍ ପଦ୍ଧତି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସ୍, କ୍ୟୁ, ଆର୍, ଆର୍ ଓ ଇ। ଏଠାରେ ଏସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଏସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନା ସମୀକ୍ଷା ନା ଉତ୍ତର ଲିଖନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଲା। ଏଠାରେ ଏସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଆଉ କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଆର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଠନ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଠନ। ଆଉ ଏ ଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଉତ୍ତର ଲିଖନ। ଆଉ ଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା। ଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା। କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଏସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଲା। କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଆଉ ଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଠନ। ଆଉ ଏ ଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଲିଖନ। ଏବଂ ଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, କାହା ମତରେ ଜୀବକୋଷ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ? କାହା ମତରେ ଜୀବକୋଷ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ? ଭାଇଗତ୍ସ୍କି, ରୁସୋ, କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାଙ୍କ ହେଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଙ୍କ ମତରେ ଜୀବକୋଷ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ରାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବା ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବା ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା କହିଥିଲେ ଗେସେଲ୍ ନା ରୁସୋ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଗେସେଲ୍ ହେଲା। ରନଲ୍ଡ ଗେସେଲ୍, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ଗେସେଲ୍ ନା ରୁସୋ ନା ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ସେ କହିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ,
ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନାମ ଗୋଏଲ, ନା ରୁସୋ, ନା ଏଡଗାର ଡେଲ୍, ନା ମୋସ୍ ଓ ୱିଙ୍ଗୋ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ନାମ ଗୋଏଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏହା ନାମ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହା ମତରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ? କାହାର ମତରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନାମ ଗୋଏଲ, ଅପସନ୍ ବି ରୁସୋ, ଅପସନ୍ ସି ଏଡଗାର ଡେଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥର୍ନଡାଇକ୍। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଥର୍ନଡାଇକ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଆଉ ଥର୍ନଡାଇକ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗବାଦ ବା ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।